With this brief introduction, I warmly invite you all to actively participate in this conference and share valuable insights. We are also honored to present a video message from the Chairman of Bharatiya Bhasha Samiti, Padma Shri Chamu Krishna Shastri. So I request Dr. Balu sir to kindly play the video. Thank you. आप जानते ही हैं ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें भी भारतीय भाषाओं के प्रति जितना भारतीय भाषा माध्यम शिक्षा के प्रति जितना मातृभाषा माध्यम के प्रति उनको ये भी जानकारी नहीं कितने एक से जो भाषाएं हैं क्या होते हैं उसमें कितने होते हैं ये भी मालूम नहीं है वो भी बताना होगा 22 भाषाएं तो भाषाओं का वर्गीकरण भी बहुत प्रकार के क्लासिफिकेशन किया गया आप हम जानते हैं राजभाषा अष्टवसुची भाषा क्लासिकल लैंग्वेजेस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस स्टेट लैंग्वेज होम लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेज majority language, minority language, marginalized language, endangered languages, ऐसे कई प्रकार के भाषाओं का विभाग किया गया ठीक है किसी उद्देश्य से किए उसके बारे में लेकिन ये भाषाओं को किसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं समाज को देश को तोड़ने के लिए छोटे छोटे गुटों में बांटने के लिए भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए भाषागत भाषाई अभिमान चाहिए लेकिन देशाभिमान से भाषाभिमान बड़ा नहीं होना चाहिए हम सब जानते हैं तो भाषा जोड़ने का साधन है भाषा लोगों को हृदयों को मन को नजदीक लाना का साधन बनना चाहिए भाषा समरसता का साधन बनना चाहिए विरसता निर्माण के लिए भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है और भाषाएं अनेक भाव एक इस विचार को हमें सभी को सिखाना चाहिए भाषा भाषा के बीच आत्मीयता निर्माण करना चाहिए लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी लिंग्विस्टिक प्राइड अगर इसी को ही बढ़ाते हैं एकता का भाव को राष्ट्रीय भाव को देश भाव को अगर उसकी उल्लेख नहीं करते हैं तब समाज रचना समाज में जो भावैक्य है इसमें समस्याएं उत्पन्न होते हैं ये आप सब जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं लेकिन हमें अभी क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं विविधता भाषाओं में जो विविधता है भाषाओं की विविधता है ये विविधता सौंदर्य है लेकिन एकता शक्ति है एकता के शक्ति के बिना विविधता का सौंदर्य स्थायी नहीं हो सकता है ना इसलिए हमें केवल विविधता का बात नहीं करना केवल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात नहीं करना विविधता में एकता या एकता में विविधता इसकी चर्चा करना चाहिए एकता सर्वोपरि एकता के लिए विविधता तो इस प्रकार हमें इसकी विषय रखना चाहिए भाषा विविधता लेकिन हर बार संस्कृति अलग अलग नहीं है संस्कृति एक है संस्कृति की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है कलाओं की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है भाषा अलग होने के कारण संस्कृति अलग नहीं समाज अलग नहीं लोग अलग नहीं भाषा भी एक अभिव्यक्ति है जैसे कलाओं की अभिव्यक्ति होती है तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें भाषाएं अनेक भाव एक इसी प्रकार भाषाएं अनेक परिवार एक तो एक परिवार भावना जो है इसको हमें अगर हम
दृढ़ करते हैं, सुदृढ़ करते हैं, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत और सुदृढ़ होगा। तो इसके लिए हम भारतीय भाषा परिवार इस नाम से सभी को एकत्र लाने का, भाषा सौहार्द बढ़ाने का और भाषा के बीच अगर भाषा बोलने वाले लोगों के बीच अगर मन की दीवारें अगर बने हैं तो उसको तोड़ने का हमें काम करना चाहिए। और जैसे प्राचीन काल में अंग्रेजों के आने से पहले भारत में भाषाई झगड़ा नहीं थी, एकता थी, समरसता थी, भावात्मक एकता थी। एक भाषा संबद्ध झगड़ा सब अभी लोगों के कुछ एजेंडा ड्रिवन लोगों के कारण ये सब हो रहा है। इसको दूर करने के लिए, समरसता लाने के लिए, एकता लाने के लिए हमें भारतीय भाषा परिवार ऐसा एक विचार फिर से हम सभी छात्रों को, सभी लोगों को, देश को बताने की आवश्यकता है। ये सब आप जानते हैं। मैं केवल फिर से एक बार आपसे ये विचार आपके सामने रखा हूँ। नमो नमः। Various academic institutions, speaking on topics such as social responsibility, professional commitment, and the works of Dr. B.R. Ambedkar. He has also been a resource person for training programs relating to Dalit literature and Telugu literature studies. His research has made a significant impact, and his work as a research supervisor has helped many scholars achieve their doctoral degrees in the field. Please join me in welcoming ఇనాగ్రల్ సెషన్కి ప్రెసైడ్ చేస్తున్న నా మిత్రుడు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కె బాలనాయక్, ఇవాల్టి కీనోట్ స్పీకర్, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయానికి వైస్ ఛాన్సలర్ మా అక్కగారు ప్రొఫెసర్ సూర్య ధనంజయ గారు, ఈ సెమినార్కి కీనోట్ స్పీకర్గా వచ్చిన ప్రొఫెసర్ వి ప్రకాశం గారు, అదేవిధంగా నా ముందు ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన మిత్రుడు డాక్టర్ విఎంఎస్ శర్మ, వెల్కమ్ అడ్రస్ చెప్పిన హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ లింగ్విస్టిక్స్ డాక్టర్ సి స్వాతి మేడం, వేదిక ముందు చాలామంది ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అధ్యాపకులు ఉన్నారు. వారందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, నాకు ఒక ఫ్రీడమ్ దొరికింది శర్మ చెప్పిన తర్వాత. ఇది భారతీయ భాషా పరివార్, ఏ భాషలోనైనా మాట్లాడవచ్చు. సో నేను తప్పనిసరిగా తెలుగులోనే మాట్లాడతా. నాకు ఇతర భాషలు రావు. నా మాతృభాష మాత్రమే నాకు వచ్చు. ఇతర భాషలు అవసరం కొద్దీ సమాజంలో మనం ఇతరులతో సంభాషించాలి కనుక, వివిధ సందర్భాల్లో వ్యవహారం నడపాలి కనుక దానికి తగిన మేరకే ఇతర భాషలు కొద్ది మేరకు తెలుసు. కనుక మాతృభాషలో వ్యక్తీకరించినంతగా మిగతా ఏ భాషలో మన భావాన్ని వ్యక్తీకరించలేము. ఆయా ఇక్కడ మేమందరం అసెంబ్లీ అయినాము. భారతీయ భాషా పరివార్ అని 2-day కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నాము. దీంట్లో వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ హౌ దెర్ ఇస్ ఎ యూనిటీ ఇన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, ఆ లాంగ్వేజెస్కి లింక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, అండ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా వేరే లాంగ్వేజెస్తో కనెక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, దాని గురించి వీఆర్ డూయింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. దిస్ ఈస్ స్పాన్సర్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, Bharatiya Bhasha Samiti, and we are thankful to them. Now we have one of the speakers with us here, Professor Usha Rani Madam, Usha Devi Madam. So she will be doing a introduction, start of the program. కోసం అంటే భాషలు భిన్నాలుగా ఉన్నాయి, కానీ
భాషా స్వరూపాల మీద సంస్కృత ప్రాకృతాల ఎటువంటి ప్రభావాన్ని చూపాయి, భారతీయ భాషల మీద సంస్కృత పదజాలం కానీ సంస్కృత వ్యాకరణ వ్యవస్థలు కానీ ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపాయి, ఇవన్నీ అధ్యయనం చేయడము, భాషల మధ్య ఉన్నటువంటి పోలికలు భేదాలు చూపించడానికి కోసం అని చెప్పి ఒక పరివారంలో ఎలాగైతే భిన్నత్వము ఏకత్వము ఉంటాయో అలాగా ఈ భారతీయ భాషల మధ్యన ఉన్నటువంటి భిన్నత్వాలు ఏకత్వాలని చూపించడానికి ఈ సదస్సు ఏర్పాటు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. మేమందరం ఇందులో పత్ర సమర్పణ చేసి మా విషయాలను మేము అంటే సంస్కృత ప్రభావం తెలుగు మీద ఎలా ఉంది అనేది నా పేపర్కి సంబంధించిన అంశం అన్నమాట. ధన్యవాదాలు. నా పేరు అయినవోలు ఉషాదేవి. నేను ప్రొఫెసర్గా రిటైర్ అయ్యాను తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుండి. ప్రస్తుతం నేను అంటే విశ్రాంత ఆచార్యులుగా ఉన్నాను. నేను భాషాశాస్త్రంలోనే నా పరిశోధన అంతా జరిగిందనమాట. ధన్యవాదాలు. అయినా నాకు సాహిత్యం అభిమాన అభిరుచి, అందువల్ల నేను తెలుగు సాహిత్యం తెలుగు వ్యాకరణాల మీద కూడా పరిశోధన చేశాను. ధన్యవాదాలు. సార్ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నా పేరు ఏల్చూరి మురళీధరరావు. నేను ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర కళాశాల తెలుగు శాఖలో 40 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేసి ఇప్పుడు పదవి విరమణ చేసి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు భారతీయ భాషా పరివార్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలోని భాషాశాస్త్ర విభాగము, ఈ 2 సంస్థలు కలిసి భారతీయ భాషా వ్యవస్థలలో వైవిధ్యంలో భిన్నత్వంలో ఉన్న ఏకత్వాన్ని గుర్తించేందుకని వివిధ సమస్యలను వివిధ పరిశోధనాంశాలను ఎన్నుకొని విద్యార్థుల చేత పరిశోధకుల చేత ప్రసిద్ధ వక్తల చేత ఉపన్యాసాలను ఏర్పాటు చేసి 2 రోజుల ఈ విద్యా సదస్సును నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది చాలా సత్ఫలితాలను ఇవ్వగలదని నమ్ముతున్నాము. ఎందుచేతనంటే భారతీయ భాషలలో ఏకసూత్రమై పరిఢవిల్లుతున్న ఆ లక్షణాలు, ఆయా అంశాలు, ఆయా దృగ్విషయాలు ఏమేమిటో గుర్తించే సదవకాశం దీనివల్ల విద్యార్థులకు మరీ ప్రత్యేకించి ఏర్పడుతుందని నమ్ముతున్నాము. సంస్థ నిర్వాహకులకు, భారతీయ భాషా పరివార్ నిర్వాహకులకు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం భాషాశాస్త్ర అధ్యాపకులకు వీరందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలను తెలియజేస్తున్నాను. 2 రోజుల సదస్సును కాన్ఫరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్స్ మరియు భారతీయ భాషా సమితి ఆధ్వర్యంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్తో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో చాలా ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. వారి యొక్క టాకు చాలా అద్భుతంగా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. సేమ్ టైం ప్రజెంటేషన్స్ కూడా వివిధ రకాల రీసెర్చ్ని కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ అండ్ ప్రమోట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీని యొక్క థీమ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో చాలా 1369 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. అన్ని లాంగ్వేజ్ ఒక యూనిక్ అండ్ ఐడెంటిటీ, వారి ఐడెంటిటీ కోల్పోకుండా కల్చర్ని కోల్పోకుండా మళ్ళా రీవిటలైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే భారతీయ గవర్నమెంట్ వారు ఈ ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ప్రమోట్ చేయడానికి కృషి చేస్తుంది. అందులో భాగంగానే వారి యొక్క స్పాన్సర్షిప్తోనే మా అన్ని యూనివర్సిటీస్లో, నాట్ ఓన్లీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఇండియాలో ఉన్న అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేసి ఇలాంటి ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం ఉద్దేశంలో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. వెరీ గుడ్. పేరు వారణాసి మాధవ్ సుబ్రహ్మణ్యం. నేను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం భాషాశాస్త్ర విభాగము, భారతీయ భాషా సమితి సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి భారతీయ భాషా పరివార్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెమినార్లో భారతదేశంలో మాట్లాడబడుతున్న అన్ని భాషలు కూడా రకరకాలైనటువంటి భాషలుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. అయినప్పటికీ కూడా వాటిలో అంతర్లీనంగా ఉన్నటువంటి భారతీయతను గురించి చర్చించడం కోసము అన్ని భాషల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సమానమైనటువంటి వాటిల్లో చిన్నటువంటి వేరియేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా భాషగా ఇంకో భాషను గౌరవించే పద్ధతి, ఇతర భాషలతోని సత్సంబంధాలను నిలుపుకుంటూ కూడా
వాటి ప్రత్యేకతలను కాపాడుకుంటూ భాషల్లో ఉన్నటువంటి ఆదాన ప్రదానాలు ఏ రకంగా జరుగుతున్నాయి అన్ని భాషల్లో అనేటువంటి విషయాలను దీంట్లో దాదాపు 15 మంది స్పీకర్స్ కర్ణాటక నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి, దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది సంస్కృతం, ప్రాకృతాలు, అపభ్రంశాలు, దాని తర్వాత మోడర్న్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ వీటన్నిటి మీద కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి భారతీయ భాష పరివార్ నిజమైనటువంటి భారతీయ భాష పరివారాన్ని ఈ 2 రోజులు ఇక్కడ విశ్వవిద్యాలయంలో మేము చూస్తున్నాము. అదేవిధంగా చాలామంది పిహెచ్డి స్కాలర్స్ రకరకాలైనటువంటి లాంగ్వేజెస్ డిపార్ట్మెంట్, కన్నడ, మరాఠీ, దాని తర్వాత లింగ్విస్టిక్స్, తెలుగు, సంస్కృత డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి కూడా చాలామంది ఇక్కడ ప్రసంగిస్తూ ఉన్నారు. వారి అనుభవాలను భారతీయ భాష పరివార్లో పంచుకుంటూ ఉన్నారు.